Alright, this is the second part of the video. We're solving Winter 22970/1 question number 11. The Haber process is carried out with nitrogen partial pressure of 50 kilopascal, hydrogen partial pressure of 150. So partial pressure is like the concentration for gases. Partial pressure হচ্ছে গ্যাসের কনসেন্ট্রেশনের মতো। তাহলে 50 আর 150 মানে বেসিক্যালি আমরা ধরে নিতে পারি 1 mol and 3 mol। আচ্ছা, এখন বলছে এটা হচ্ছে 400 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আয়রন ক্যাটালিস্ট, সো ইকুইলিব্রিয়াম এস্টাবলিশ হবে। If all other conditions are kept the same, which change will result in a raised activation energy? Activation energy সাথে একমাত্র কানেকশন হচ্ছে ক্যাটালিস্টের। Both nitrogen and hydrogen partial pressures are changed. Iron is removed, yes. ক্যাটালিস্ট যদি সরায় ফেলে তাহলে একটা নতুন পাথওয়ে তৈরি হবে যেখানে রিঅ্যাকশনটা হইতে হবে because the shortcut is gone and the activation energy will go up. এছাড়া activation energy for us, for A-level students, activation energy is always constant unless you deal with the catalyst. Question 12. The compound CH33N AlCl3 has a simple molecular structure. এখানে একটু স্ট্রাকচারটা বোঝার চেষ্টা করেন। AlCl3 covalent bond and then এর সাথে একটা নাইট্রোজেন তার লোন পেয়ারে dative covalent bond form করেছে। Okay, so the structure is basically like this. Aluminium, এটা হচ্ছে ক্লোরিনের সাথে আর এটা dative NCH33। আচ্ছা, কি বলছে? Molecules attract each other by hydrogen bonds. এখানে হাইড্রোজেন বন্ডের সুযোগ নাই because nitrogen is not directly bonded to hydrogen. The aluminium atom has an incomplete এখন আর নাই, এখন তো 8টা হয়ে গেছে। So the bonds around the Al atom are planar, tetrahedral, not planar. ছিল আগে। The molecules contain coordinate bonding. Yes, pretty straightforward. Question number 13. Vesper theory should be used in answering this question. The dot and cross diagram for an ozone molecule is shown. So দুইটা electron dense region আমরা দেখতে পাচ্ছি, sorry তিনটা। So bond angle শুরু হবে 120 degree থেকে, and then one of them is a lone pair, so 120 থেকে 2.5 degree কমবে for every lone pair, so it's going to be 117.5, but yeah, 117 is fine. এই কনসেপ্টটা অনেকের এখনো ক্লিয়ার না, আমি জানি না কেন। আমরা স্ট্যান্ডার্ডটা সবসময় হিসাব করব, ওখান থেকে ফিগার আউট করার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? সো তিনটা যদি বন্ড পেয়ার হইতো, মানে ইকুয়াল রিপালশন হইতো, তাহলে 120 ডিগ্রি করে হইতো, তাই না? ট্রাইগোনাল প্লেনার। যেহেতু একটা লোন পেয়ার আছে যে কারণে একটু স্কুইজ হইলো, তার মানে 120 থেকে কমে এখন 117 হয়েছে। তাহলে ইন্টারেস্টিংলি the shape is like this, 117. তাহলে each of these এগুলা কত? So 120 চেয়ে একটু বেশি, 123. Alright, number 14. Each of the substances shown is gaseous, okay? Which substance is most likely to show ideal behavior in the conditions shown? Ideal gas behavior show করবে temperature যত বেশি হবে, the particles are farther apart, and pressure যত কম হবে, মানে যত দূরে থাকবে তত ideal gas property show করবে। Ideal gas property কি একটু রিভাইজ করি, তিনটা জিনিস। Collisions are elastic, distance between the particle is so large that the size of the particles are negligible, and there is absolutely no intermolecular forces of attraction. এই তিনটা প্রপার্টি শো করার জন্য টেম্পারেচার যত বেশি ভালো, প্রেসার যত কম তত ভালো। সো টেম্পারেচার আমরা দেখি বেশি দুইটা, সো হাইড্রোজেন ক্লোরাইড আর নাইট্রোজেনের মধ্যে, আর প্রেসার আমরা দেখব যত কম, so this one, so we'll go for this. Number 14 is C. Which graph represents the variation of pressure P and volume V of a sample of an ideal gas at constant temperature?
pressure is inversely proportional to so আমরা সাধারণত একটা straight line passing through the origin পেতাম যদি আমরা 1/v plot করতাম যেহেতু this is the correct answer. It's going to be an asymptote. যারা ম্যাথসে ভালো তারা জানেন what an asymptote is. Number 16, use relevant enthalpy changes from the tables to answer this question. Okay, key question. এখানে কতগুলা processes দেয়া আছে and এখানে one enthalpy দেয়া আছে. Which value can be calculated for the enthalpy change for the following reaction? কি হইছে এখানে দেখেন gaseous form এ atoms গুলাই আছে. So basically এখানে যেটা হইছে কার্বন কার্বন বন্ড ফর্ম হইছে একটা আর কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম হইছে 6টা. সো আমাদের এই টেবিলের মধ্যে কি কি আছে কার্বন কার্বন বন্ড আছে তো কার্বন হাইড্রোজেন বন্ডটা নাই তাহলে কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড এখানে কোথাও নিশ্চয়ই আছে দেখি এইটা 4টা কার্বন কার্বন বন্ড ভাঙতেছে তাহলে এটারই রিভার্স প্রসেস এটা ডিভাইডেড বাই 4 করি তাহলে আমরা কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড ভ্যালু পেয়ে যাব 1648 divided by 4 412 so 412 তাহলে কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড এখানে আমরা অ্যাড করি 412 তাহলে এখানে বেসিক্যালি কোনো বন্ড ব্রেকিং এ হয় না লেফট হ্যান্ড সাইডে শুধু বন্ড ফর্মেশন হয়েছে সো आंसर মাইনাসে হবে ইটস গোইং টু বি একটা কার্বন কার্বন বন্ড সো কার্বন কার্বন বন্ড হচ্ছে 350 350 প্লাস 6টা কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড 412 into 6 2822 2822 so that's the correct answer minus because bond form হচ্ছে number 17 element X requires strong heating to react with oxygen okay সহজে রিঅ্যাক্ট করছে না element X reacts with chlorine to give a covalently bonded chloride okay aluminum বা silicon what could be the identity of element X magnesium phosphorus silicon কেন সহজে রিঅ্যাক্ট করছে না অ্যালুমিনিয়াম রিঅ্যাক্ট করে না বিকজ অ্যাপারেন্ট আনরিঅ্যাক্টিভিটি ও এখানে বলেছে রিকোয়ার স্ট্রং হিটিং টু রিঅ্যাক্ট উইথ অক্সিজেন তো আগে থেকে অক্সিজেনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে বসে থাকে বাট অ্যাপারেন্ট আনরিঅ্যাক্টিভিটি মানে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের যে অক্সাইড কোটিংটা তার কারণে ভবিষ্যতে ভেতরের অ্যালুমিনিয়ামটা রিঅ্যাক্ট করতে পারে না সো সব দিক থেকে চিন্তা করে সিলিকন ইজ দ্য বেস্ট আনসার হিয়ার সিলিকন ফার্স্টের বারও রিঅ্যাক্ট করবে না ইটস গোইং টু বি কোয়াইট ডিফিকাল্ট ফর সিলিকন টু রিঅ্যাক্ট সিলিকনের যেহেতু জায়ান্ট কোভালেন্ট স্ট্রাকচার ওই কোভালেন্ট বন্ডস গুলা নিউমারাস এন্ড স্ট্রং কোভালেন্ট বন্ডস ভাঙতে অনেক এনার্জি লাগবে সো হাই অ্যাক্টিভেশন এনার্জি 18 the melting points of period 3 elements sodium to aluminum are shown দেখতে পাচ্ছি আমরা বাড়ছে বাড়ারই কথা বিকজ চার্জ ডেনসিটি বাড়ছে সাইজ ছোট হচ্ছে চার্জ বাড়ছে আচ্ছা which factor explains the increase কেন বাড়লো explanation the change in first ionization energy from sodium to aluminum ionization এনার্জির সাথে আসলে কোনো কানেকশন নাই আচ্ছা ইনডিরেক্ট কানেকশন আছে দেখি আমরা বাকিগুলো the increase in electronegativity from so again খুবই indirect connection the increase in air of the elements absolutely not we are not talking about London forces the increase in the number of outer electrons yes that's a correct answer in each atom from sodium to aluminum আমরা যদি ধরে নেই valence shell electron বাড়তেছে that is the reason why টিলোকালাজ ইলেকট্রন বাড়ে এবং সে কারণে মেটালিক বন্ডিংটা বাড়ে সে কারণে মেল্টিং পয়েন্ট বাড়ে because more energy is required to overcome the stronger metallic bonding 19 the nitrates of beryllium calcium magnesium and strontium all decompose in the same way when heated হিট করলে এই চারটা গ্রুপ 2 metals and nitrates একই ভাবে বিহেভ করে when 2 gram of one of these anhydrous nitrates is decomposed 1.32 gram of gas is produced যখন 2 গ্রাম anhydrous nitrate decompose করে 1.32 gram of gas is produced রিঅ্যাকশনটা আমরা লিখি m nitrate MO plus NO2 plus half O2 this is our reaction তাহলে আমাদেরকে বলেছে 2 গ্রাম হিট করলে 1.3 গ্রাম of gas বের হচ্ছে তাহলে আমাদেরকে বলছে what is the nitrate মেটাল গুলা কোনটা আচ্ছা আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা
এইখানে গ্যাস প্রডিউস হয়েছে টোটাল হওয়ার কথা প্রত্যেকবারই 1.5 মল, তাহলে 1.5 মল গ্যাসের সাথে মেটাল অক্সাইডটা রেশিও করতে পারি, যেটাতে মিলবে সেটা অ্যান্সার, তাই না? তো 1.5:1 এটা হওয়ার কথা। আমি যদি এটা দিয়ে এটা ডিভাইড করি, এটার মোল দিয়ে এটাকে ডিভাইড করি প্রত্যেকটার, তো আমার যেটা করতে হবে 1.32 কে আমরা যদি নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড আর অক্সিজেনের একসাথে কম্বাইন্ড মোলার মাস দিয়ে ডিভাইড করি, উই গেট a mole for that. Imagine a compound বা এখানে NO2 এর সাথে একটা অক্সিজেনও ছিল, সো ইটস বেসিক্যালি NO3। এটা একটা অপশন। আরেকটা অপশন হচ্ছে এটার সাথে MO রেশিও করা। আরেকটা হচ্ছে আমরা পার্সেন্টেজ যেটা বাকি রয়ে গেল সেটা বের করতে পারি। সো উই ক্যান ফাইন্ড আউট সিম্পলি MO out of this whole thing, মানে যে কোনো একটার সাথে রেশিও বের করে দেখতে পারি কোনটা কারেক্ট। তো যেহেতু এইটা দিয়ে দিছে, ইটস গোইং টু বি ইজিয়ার ফর আস। সো পার্সেন্টেজ ম্যাচ যেটাকে বলে, হ্যাঁ, সো আমরা ধরে নেই 2 minus 1.32 divided by 2 is basically this MO divided by M NO3 2, তাই না? এই রেশিওটা আমরা দেখতেছি কোনটাতে, আগে দেখি এটা কত আসে। 2 minus 1.32 0.6 divided by 2 0.34 0.34। তাহলে কোনটাতে এটা আমাদের তো বেসিক্যালি মেটালটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। আমরা ক্যালকুলেটরে এটা আপনারা একটু শিখেন, প্রেস আলফা এ, অক্সিজেন তো সবসময় 16 পুরোটার পাশে ব্র্যাকেট দেন, ঠিক আছে? এবার ফ্র্যাকশন দেন বাটনটা, মানে ডিভাইডেড বাই, দেন আবার আলফা এ। আর প্রত্যেকবারই কিন্তু আমরা জানি নাইট্রেটটা দুইটা থাকবে, সো ইটস বেসিক্যালি নাইট্রোজেন হচ্ছে 714, অক্সিজেন হচ্ছে 48, তাহলে 14 আর এটা আমরা অ্যাড করে দিই। নাইট্রোজেন 14 এর জায়গায় আমি 28 দিয়ে দিলাম যেহেতু দুইটা আছে, অক্সিজেন 6টা, সো 6টা মানে হচ্ছে 96। চলো এবার এই রেশিওটা চেক করবো 0.34 কার হয়। ক্যালকুলেটর বাটন প্রেস করেন এখন জাস্ট, আপনাকে এর ভ্যালু জানতে চাইবে। আমরা সবগুলো ভ্যালু দিই। বেরিলিয়াম হচ্ছে হাইড্রোজেন 11, হিলিয়াম 24, লিথিয়াম 37, বেরিলিয়াম 49। বেরিলিয়াম হচ্ছে 9, সো 9 দিয়ে দেখলাম 0.18 আসতেছে, হলো না। আবার ক্যালকুলেট দেন। ক্যালসিয়াম 2040, সো 40 0.34, এটাই চলে আসছে ক্যালসিয়াম হাইড্রেট। বুঝতে পারলাম। আমরা চাইলে এটার সাথেও করতে পারতাম, বাট এটা ইজি যেহেতু আমাদেরকে ডাইরেক্টলি বের করতে পারছি। সো ক্যালসিয়াম দিয়ে যদি আপনি করেন দেখবেন এটাও 0.34 আসতেছে। Alright, the last one from this part, question number 20. In the diagram, each test tube W, X, Y, and Z contains 25 cm cube of 0.1 mole per dl solution of a salt. Barium chloride দেখা যাচ্ছে আর magnesium chloride দেখা যাচ্ছে, okay? Two test tubes W and X, 5 cm 25 cm, একটাতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়েছে, একটাতে সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়েছে। আচ্ছা, তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলে বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইড হবে, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড হবে। ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বেশি সলিউবল, ঠিক আছে, একটাতে সালফিউরিক অ্যাসিড, সো আর বেরিয়াম সালফেট ইজ কম সলিউবল, সো গ্রেটার প্রেসিপিটেট হবে Y তে, আর পিএইচ হায়ার পিএইচ হবে ফার্স্টটাতে W তে, সো W, কারণ বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ মোর সলিউবল, সো সলিউবল বেশি হলে হাইড্রোক্সাইড আর অ্যাকোয়াস সলিউশনে থাকলে পিএইচ বেশি হবে, সো আনসার উড বি W and Y, W and Y, A। কয় নম্বর এটা? 20 is A। So that's it for this part. In the next part, you're going to solve 21 to 30.